very first event of We Speak To series. Warm welcome. I'm Kavita Wankhede. I work here at the Indian Institute for Human Settlements. So this series is co-organized by IHS, Indian Institute for Human Settlements, and by Alliance of Indian Waste Pickers. Alliance of Indian Waste Pickers is a network of more than 30 waste picker organizations spread across 10 cities. So a little bit about how this came about. So the two organizations, IHS, we've been doing work on sanitation for a while now, but we have a large program in Tamil Nadu where we were looking at various aspects of sanitation and have been working closely with sanitation workers for more than 3 years, and also trying to work really closely with them, listen to them. So we also thought it was time to do something public. Alliance of Indian Waste Pickers, and Kabir is here, who was the coordinator earlier. They've been doing sessions like this where we were getting workers to speak in various cities, and that was with waste pickers, so we decided to expand it. The idea of this series is very simple. It's just to listen to the workers themselves. And this is especially coming from some of us who work in the sanitation sector, because a lot of these conversations get mediated by professionals. And we felt it was time to get their voices heard. The idea of this series is also to open it up to public. This event, you will have many familiar faces because we made it an event-only invite-only event, but the rest will be public. So it's a 6-part series in different cities. Today is the first one, so welcome first more. The partners for today's events are Hasirudala, CFAR, and CDD, and a big thanks to them to helping us connect with the workers and also helping us structure this. So apart from listening to the workers, the other thing we wanted to get was to get different type of workers on the same platform. And I want to just highlight two things. By no means are we saying that all the workers are alike. In fact, what our studies and other studies and work have shown, that there are actually substantial differences. But the idea is, can there be some cross-learning? What are the similarities? What are the lessons? Also, please notice that this series is it's a series. So that means we are not going to have representation of all workers in all of them. I'm just pointing this out because we got some questions about this is not representative. The panel is not meant to be representative. But having said that, all individuals here have a story to tell, and we are here to listen. So that was about the series and the partners. So about the event, it will be in Kannada with English translations. Professor Abdul Rahman Pasha, who's here, thank you very much, who's going to help with the translation. The session will be moderated by Professor Babu Matthew, who needs no introduction, but I'm going to try and do an introduction nevertheless. So Professor Babu Matthew is the former registrar and faculty at National Law School of India. He has been part of various social movements taking up issues of bonded labor, child labor, displacement, and destruction of the livelihoods of the marginalized. He combined the teaching and practice of human rights, and previously has served as the country director of Action Aid International in India. In this capacity, he was in charge of evolving a right-based policy and implementing a human rights agenda with a special focus on economic, social, and cultural rights. He led the process of presenting a shadow report focusing on the excluded communities of India before the relevant UN committee in Geneva. Thank you, sir, for being here and helping us moderate it. With this, a warm welcome once more, and I'm going to hand it over to Professor Matthew to start. Thank you, sir. I think he asked me to translate this. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಪಾಷಾ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬರೋರಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರಣಿ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಸಿರುದಳ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರುದಳ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು,
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇನೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಾಷೆ, ತಮಗೆ ಬರುವಂಥ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ. ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕನಸು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟುದ್ದದ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೋ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಅಂತ ನನಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ತರಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಚಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಗರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನಗರವನ್ನು ನಡೆಸೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. BBMP ಅಂತೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತೋಗೋ ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಗರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನ. ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈ ನಗರ ನಡೆಸುವ ಜನ, ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ, ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಏನು ಅವರ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಈ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿರೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದುಮತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೇ. ನನಗೆ 8 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ತಾಯಿ. ಅಜ್ಜಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ರೋಡ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 11 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಹಂಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿತೆ, ಟೈಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಮಕ್ಕಳಾದರು. 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಇಲ್ದಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೈಕ್ರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ 2 ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು 4 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾನು ದುಡಿಯೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೀಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಕಸ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಮನೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು.
ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಒಂದು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಛಲ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಅಂಗಡಿಯವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ತೀರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂಥರ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಮ್ಮ, ಬರೋ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಮೂತಿ ನಗರ ಆನಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿ. ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ 150 ವಾರ್ಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಸುರದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿವತ್ತು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು 100 ಜನವರೆಗೂ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100 ಜನ. May I ask for a translation, please? ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಂದುಮತಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಕನ್ನಡನೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ. ಸೊ ಇಂದುಮತಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. And when she was only 8 years old, her parents died, and she came to Bengaluru with her grandma and started living in Bangalore. She didn't know at that age what to do with her life, how to proceed and all that. And finally, with some people's help, she joined in a garment factory. She learned tailoring, she learned the job, and she started working there as a tailor. And then she was married at ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 17. 17 years. At 17-year age, she was married. And unfortunately, the 2 children she begot, they both of them had some problem with their brains. She named a disease, I don't know what it is, but they had some problem with the brains. So with that kind of handicapped children, she lived her life further. And then after that, she started as an alternative perhaps with a bag. She started picking up waste in the streets. And then because of the hospital expenses and family problems and complications and all that, her husband suicided. He gave up with the life and he suicided, and this particular adventurous lady became alone, and then she continued to have other challenges. So then another child was born, that also had the other problems, and somebody kindly guided her to step up or rather heighten her profession. So she was guided to have a shop, and then she had a scrap shop, again in the line of waste picking and all that. And then she took the help of Hasirudala. Okay, then she started collecting door to door. Finally, she ended up saying her story that now she is employing 100 extra workers. Thank you. ಇಂದಿರಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದ್ರಾ. ನಾನು ಜೈಸಿ ರೋಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ. ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗುರುತು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರುತು ಇಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆದ್ರೂ ರೋಡೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಮ ರೋಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಲಮಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥರ ಸಿಲಮಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು,
ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಯ್ದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಇಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು MA ಓದಿದ್ದಾಳೆ, 5ನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಗಳು BMC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2nd PUC ಓದ್ತಾಳೆ, ಮಗ SLC ಓದ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಿಲಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮಗೆ ತಾಜಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯೋರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ದು, ಎಷ್ಟು ರೋಡೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಮಗೂ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಗಂಜಾ ಹೊಡಿಯೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಗಂಜಾ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಂಥ ಸಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಲಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಡಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು kg ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು 10 kg ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿ 30 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬರೀ 30 kg ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಕಳಿಯೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು? ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. 30 kg ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಷ್ಟೋ NGO ಜನಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಕ್ಕಿನೂ ಬೇಳೆನೂ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನೂ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ NGOದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೊಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರವರೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಅವರೇ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೂ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂದಿರಾ ಅವರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಿ? Indira, when I asked her how much you have read, she said second standard. And she referred to her children having reading MA, 5th rank,
one of her child, and then others are reading the degree, and then PUC and SSLC. She has got 4 jana makkalama, 4 children, and she said in the beginning that my life is the road and road is my life, because since about 10 years she has started the waste picking work, and she's continuing to do that, but still she has got aspirations. She says that my life is this much, but my children's life should not end up in the road itself. They should go and be somebody else in the life. So she has, with lot of difficulty, sent us children to the schools and colleges. She is getting them educated, and she has given the very good academic record of her children. And she lives in a small slum, very small kind of a space. So, okay. And then she demands, why is that the government is not looking at us? Those who are living in slums, those who are doing the great job for the city's upkeeping, but they are not looking at us, they are not helping. Especially she quotes the example of the lockdown. Then we were completely ignored by the government, and whatever they tried in the simulation of help, giving the help, that was absolutely nothing. Only because some of the NGOs came forward and helped us, we could live on. Why is that government is not looking at that? So why is not that our children are taken care of, and then jobs are not provided to the educated? We are not unduly demanding the jobs in the government, but at least up to the suitable to the qualifications. Why don't they give the jobs to us? I'm not asking jobs only for our children. I'm also asking jobs for those who are living on the streets. So all those utterly poor people should be taken care of, and their children should be given job. And she said at the end, otherwise, if our children are not properly taken care of, they are going to be ultimately ended up as the drug addicts. Easily they are, how could I say, come in the contact of solutions and other drugs and all that, and they come together, and then they are going to be destroyed, and we have to look at them and see that they are being destroyed. So why don't you all? So finally she says, NGO helped us. Only because an NGO helped us, I am able to speak to you today. I am able to make you understand our problems. I seek all of your helps. Those are the brothers and sisters sitting here. I seek your help to see at us and solve our problems as much as you could do. Thank you. ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇವಾಗ MA ಮುಗಿಸಿ PhD ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು MA 5th rank or 5th place ಅಂತ. I didn't know that she has joined, she is doing the PhD. So she is also doing the PhD. In more questions about her, she may not be able to answer. Sometimes we should meet her daughter herself to see what exactly she is doing and what subject, etc. I think Hasirudala will take care of that. We will definitely have a conversation with that child. Okay? Thank you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೂರನೇವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀದರಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ತೋಟದ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಂದರು ಬೆಂಗಳೂರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು FSTPಯಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ CDD ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ Prince Rajkumar, but he has a very short story. So when I coaxed him, he has said that he was born in Bidar and lived in that part of Karnataka, northmost Karnataka. And some of his friends asked him to go to Bangalore. They said, there we will find our life. So, so depending upon their promise, he ran to Bangalore and he started working as a construction worker. Okay.
ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತಮ್ಮ? ಆಪರೇಟರ್. ಎಂತ ಆಪರೇಟರ್? Okay, so now he has joined the stream of our waste pickers group. So now he is working a center. So this is Mr. Rajkumar. What kind of plant? So, you heard her. I hope I was audible. So Rajkumar is actually operating the fecal sludge treatment plant at Devanhalli, and this plant treats the waste which comes from the toilets, which is getting collected in the septic tanks and soak pits. So all that waste, you would have seen many yellow colored vehicles which transport that waste around. That kind of waste, human waste, has got to this treatment plant, and Raju has been operating that for about 5 years now. Good, great. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ. ಒಂದು ದಿವಸ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರ ಅಂತ, ಜಾಲಿ ಮೊಗಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಲರ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೈಲರ್ಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Miss Chitra, she does the toilet job, the toilet cleaning job. She's getting hardly 5,000 rupees per month. She has to take care of her family in that money. One child is going to school. In Ibru Maklanama, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ? 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. So both of them are daughters. First daughter is staying in hostel and studying 7th standard. The ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು so second standard. Second child is in second standard. She has again have a very small story, but perhaps during the question and answer session she will come out with her other details. Thank you. ಮುಂದೆ ವಾಲಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ವಿನಾಭನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಲಾಸ್ಫಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ. ನಾನು ಇದು ಪೇಪರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬ ಸಾಲ ಐತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂತ ಸಂಬಳ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಹಾಕ್ತಿರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 12,000 ಸಂಬಳ ಹಾಕಿ 7,000 ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ನೀರು ಬಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ 9,000 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 4,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು? ಅದಕ್ಕೆ 4,000 ನಂಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಪೇಪರ್ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಯ್ತೀನಿ. ನನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದುಡ್ದು ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಯಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು 12,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮೈ ಹುಷಾರಿಗಿಲ್ಲದ ರಜಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ರಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಜಾ ಕಾಸು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಾಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಪೇಪರ್ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. This is Miss Valli. She works as a Paura Karmika, as a regular job. With her 3 children, a small house whose rent has to be paid every month, and current bill and water bill and all that she has to take care of. She has a husband who does nothing. So everything she has to take care of.
So with the regular job of Paura Karmika, she gets monthly ನಾನು 600 ಸಂಬಳ 12,000. So 12,000. So she is not able to manage her family with that. So that is why she works from 6 to 2 o'clock as a Paura Karmika, because her earnings are not enough. She chose to pick the papers from the street. She is also a paper picker. So from that she wants to augment the expenses of the family. She has got 3 children. If she wanted to take leave, even in Paura Karmika job, her salary is cut. So she is in that kind of a pathetic state. She demands that the Paura Karmika should be paid more according to their jobs. And she requests whoever is sitting here concerning with that to help with her demand to raise her salary to a better this thing. This is Valli's story. Thank you. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಗದಾಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಗದಾಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಡ ಕಾಗದಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈಗ ಇಂದಿರಾ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ms. Saubhagya is working as one of the resource persons here. She is participating here. She knows all of them here, and she says all of them are engaged in some other jobs also. While doing that, to augment the income, they are also working as the waste pickers or paper pickers, and they have got different stories. During the question answer session, they will come up. She says they will come up with their other details. Thank you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರೋರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರೋದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅವರ ಉತ್ತರ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯು ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್? ಈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅಭಾವನೂ ಸಹ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂದುಮತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಂದು ಇವಾಗ ಉಳ್ದಿರೋ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಹಸುಗಳ್ಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಊಟ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆದರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. When I started my life, I didn't have even anything to eat also. So I used to collect leftovers to feed the cattle, and I used to hide that and eat myself and make my children eat that, whatever was left over to be collected for the sake of the animals. So now I'm proud that I'm feeding 100% in time, and they are actually living a much better life due to my. She finally says, just because you have got problems, you should not give up. You should fight, and you should fight, and you should win. That's what finally she gives the message to us. Thank you.
ಅದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ. ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಯಾರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಫಸ್ಟು ಆಚೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ BBMPಯಿಂದ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಜನ ಇದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಜನಗಳು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥರ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರೋರ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So I am a waste picker, all right. So I didn't have any identity of my own. I cannot even expect to come inside an institution of this kind. I cannot even think of sitting with the people like this and in front of you. What gave me courage to do all those things is, once it so happened that the BBMP provided, I believe Hasiru Dala was the cause for that, as far as I know. So we got the professional identity cards. So with that card, we got the personality. And with the help of such NGOs and all that, we are able to talk now. So I actually had the dream of, that is our strength, she says, Shakti, Adu Namma Shakti. That's what our strength is. So because of that, I have educated my children. Earlier, we could not go to the police station properly, put up our things there. And even on the roads, we were harassed. The people didn't like. They want our work, but they didn't like. So because of the identity card, we have been given the honor of identity of a person. Okay, that's what she says. Thank you. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು FSTP ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದ. ಆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಜಾತ್ರೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಅನ್ಸಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ್ರು ಸರ್. ಓಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀನು ಬಾಪ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂದರು, ಬೇಡ, ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಮನೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸತ್ತಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಬರಬೇಡ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಫೋನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಲ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಾ ಊರಿಗೆ ಅಂತಂದ. ಹೋದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. ಬರುವಾಗ ಹರಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ರವಿಕಲಲ್ ಅಂತ, ನಿತಿನ್ ಅಂತ, ಕನಕೇಶ್ವರ್ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಶೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡು, ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಹೋದೆ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ತಿರ್ಗಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗು ಅಂದರು. ಬಂದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಎಂಜಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ. Rajkumar had said earlier in his introduction that he came to Bangalore because of his friends. So he came down here and started working as a construction worker. Once it so happened that one of his friends was working in the plant, he had to go to, he had taken leave, and that was filled in by Rajkumar here.
And then people did not like it, the way he was doing. He was doing a very dirty job. They used to, tease him and all that, but he didn't mind. After that, the gentleman came back, and then again he has to go to the gare work or the construction work. As far as the parents are concerned, they did not like him to go to any other place. They wanted him to stay back, but this fellow started, saying that no, I have to go to Bangalore and to make my life and all that. They said, if you are going, go away, never come back. We think that you are dead. Okay, so then, all right, he said he came down here and he didn't contact his parents and all that. He was continuing to work here. And then once his elder brother wanted to ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಥಾಟ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಥಾಟ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು would be to divide the property, whatever property you have. Call ಮಾಡಿದ್ರು. So then he had some car festival there. He went there, and then again the same thing. This time when I left there and came down here, I had the torn clothes and dirty clothes and all that on me. In that situation, I had come over here, and when this time I was going back, I was totally looking different. I had 3 very good engineers with me. They helped me. They got me good dresses and also a mobile phone. I went there as Rajkumara. And then there, it so happened that somebody wanted to marry their daughter to him. So alliance was there. He married his wife, and now he is happy with his wife, his mobile, and and his children. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು? ಒಬ್ಬಳೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ. So I have a 2-year-old daughter. Rajkumar is happy. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಕುಡ್ದು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಒಬ್ಬ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಿರೋದು ಅವರು. ಏನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅದು ಯಾ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ? ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. During Corona, 2 of my brothers died. One died due to his drinking habits. Another one died because of the electrical shock. No details available. And she is pained to see that the doctors never responded as human beings. When these people died, even to shift their dead bodies, they were asking money. Okay. And when she was not able to pay or refused to pay perhaps, then they just dumped the dead bodies in a pile and just burnt them. They did not even behave like human beings. They did not even treat these dead bodies as human dead bodies. So this is what she feels bad about. Thank you. ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ತಾವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾರೂ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂದು. ಆವಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಆಚೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ 100 ಜನ 100 ಮನೇಲಿ ಕಸ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಕ್ಕಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕಮ್ಮ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಟ್ಲೆ ತಿಂಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ. ನಾವು ಹಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಕೊರೋನಾ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, 1 ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ರಜಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆವಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ, ಏನೋ ಆಜೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಚೆ ಯಾರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಜಾ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ. 3 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರು ಸರ್, ಹಾ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಜಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ, ಓಕೆಮ್ಮ, ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಆಯ್ತು ಸರ್. Okay. So during Corona time, nobody came out of their houses. Everybody was locked in the houses. But we had to come out. We did come out even during the Corona timings. So we were working in the harsh sun, but nobody would even ask, do you like to have a sip of water? Even sip of water, they would be very careful not to come near us. They used to ask us to stand at a distance, perhaps in a filled-in bottle, in a water bottle. They used to throw the bottle and we had to take it and drink. During that, even they were, of course, finally I later confirmed that the salary was given, but no leave was given. Every day, the whole 6 to 2 o'clock, we had to work. We couldn't. I have 3 children. I could not take care of them. So Corona was the harshest possible time for us. And this is what she wants to bring to your notice. Thank you, Wali. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸವಾಲುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸವಾಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸವಾಲು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾಯಿಗಳು ತರ್ಮ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋರು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ನಡೀರಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಾರನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ತಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗೂ ಇವಾಗೂ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವೇಸ್ಟಲ್ಲೇ ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ನಾನು ಆಸೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೀಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ವೇಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ವೇಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಂದಿರಾ, ಸಾರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. Okay. The challenge was earlier, if I had to get the good collection of waste for myself, I had to go too early in the morning. So so early in the morning, I had the problem of the dogs, street dogs chasing at me. That was a very big problem. And even people who are going around walking and all that used to look down upon me. Why are you so early in the morning, you are going to come here and trouble us and all that. So, but I faced it. I started continuing doing that. Now, after that, when I started door-to-door collection, getting myself involved and establishing a system of door-to-door collection, people started recognizing me as if I'm one of the important persons in their life. Now the people respect me.
they have learnt through me, through my battle of the batch of people and all that, how to segregate this thing and what is the value of segregation of waste and all that. I'm happy that they are doing. I would like to, from the bottom of my heart, thank the public because they have helped me growing. And then I always think that waste picking job is not a low job. Just because I am doing it, I am not looking down upon the waste picking job, and my children should be not waste pickers or anything to do with that. They have to be engineers or doctors and all that. I would not think like that. But I definitely think my children should continue to have the jobs connected with the waste picking, but on a higher level, industrial level, business level, they should continue to have this job, but should be in a much, much better position so that they live a much better, happier life, she says. Thank you. ಇಂದಿರಾ ತಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಮಾಮಿಲಿಪೇಟೆ, ಅವನಿ ರೋಡು, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಧರ್ಮರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟು ದೂರನೂ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪೇಪರ್ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲನ ಆಫೀಸಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ. ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ತಿರುಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಿರುಗಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲನ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನನ್ನ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್. ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಾಡಿ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So her challenge is she had to pick up the waste from the road by hand, by bare hands. Perhaps she was not gloves ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. So she was picking her waste by bare hands, okay. But she actually wants to, her dream or her plan is to have a push cart so that she doesn't have to carry that waste on her head as she was doing, and she was being insulted, looked down upon by the people and all that. So she wants to improve her work by way of getting a push cart so that she can use it. But she is very, very definite that her children should never ever continue to have this job. Enough that I have experienced that, enough that I have gone through that. My children will not be that. They will be having the jobs like you sitting here, one of you here. My children are going to be having the jobs like that. That's what I am looking at. So this is what her dream is for the future. Thank you. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಬೀಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಯಾರು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಒಂದು, ನಾನಂತೂ ಇಂಥ ಗಲೀಜು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬನು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಈಚೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ, ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಮಗುವಿಂದ ಈಚೆನೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಲ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು 2 ಇಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಇಂಥ ಗಲೀಜು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಆಗಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ನಂದು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. Okay, so Rajkumar says that
this work, so, which is not fair, good enough, he calls it a dirty work. Enough that I am doing this work. I will not ever allow or make my other family members to do this, continue to do this work. So I am actually managing to get my younger brother studying the doctor, medicine. And she says with a very determination that I will never allow my wife to go outside. Yakappa. So that she need not work outside, and I will never allow my wife, my mother, or my children to go out or do this kind of work. I will work till my end of my life, but I will never, I want to see them, they live happily in a different way. Thank you, Rajkumar. ಚಿತ್ರ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಸ್ವಂತವಾಗಿ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಬ್ಲಿಕ್. ಹಾಂ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Aitama? Okay. So our basic problem is when we go to work, so we don't have the bathrooms or toilets to go to. So she demands that it should be public bathroom and toilets, okay, washroom and toilets, so that when you go to work, before that we go to the toilets and prepare ourselves, look little differently and more dignifiedly, and then go to the people, then they will respect us well. Otherwise, the way we go there, people are not respecting us, they are disrespecting us. So she demands that there should be more and more public washing rooms, public bathrooms and toilets. Professor, just a clarification. I'm able to clarify because we already had some discussions with her earlier, and we took some time to understand what is it that she has in mind. She clarified that she now works totally in 4 toilets, 2 for men and 2 for women. And her pay is 5,000 rupees a month. But there are contractors who take these toilets on contract and make a huge sum of money out of it. And what she is saying is end that system and allow us to handle these toilets. We'll do it on our own, and you can, be able to get better earnings out of it. Very good, excellent. Since I said that in English, you don't have to translate also. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಚಿತ್ರ ಅವರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ಪೇಪರ್ 5 ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಓದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ದುಡ್ದು ಅವ್ರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರೇ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನು ದುಡ್ದು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 3 ಜನ ಸರ್. ನಾವು 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ? 1 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 2 ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. So I have 3 children. The eldest one is the daughter. I have got married, all of them. My son-in-law died, is no more now.
And we live in a very small space, which is a rented space. And she repeated saying that her husband does not help her. Perhaps she has to take care of him also. So in this situation, my biggest problem in future is the housing problem. The dream that I have had is, I would like to construct a house of my own by my earning and all that. So I need support or assistance or whichever way to see that I build my own small house. Thank you. So may we move to the last question. Moorne prashne. The organizers suggested that I should also mention the question in English. So the last one is, what are your suggestions? That's the panelists, obviously. Suggestions of panelists to improve civic services. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇವಾಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಂಬಂದು ರೋಡಿಗೆ ಬಿಸಾಕೋದು. ರೋಡಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯಿಗಳು ಎಳೀತದೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟು, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಈ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಸ ಇದು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಳೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Suggestion she has is, the door-to-door collection is the best way of handling the situation today. And the problem with the people is, despite our telling them, despite collecting the waste from the doors, they are not doing this segregation. Either they have not understood it properly or they are not doing it. Okay. So she says, she continues to say things that without segregation, sometimes they give the mixed waste to us. It's very difficult for us to handle that. We cannot separate it later. And otherwise, they also do a mixed waste dumping in their own localities. That becomes a double problem to us, the waste pickers, as well as problem to the society around there. So that is what she says. So they do not understand waste is not actually waste. They think that waste is a waste. So waste can give life to number of us. They do not understand, they do not appreciate. If they did appreciate, perhaps they will cooperate with us and learn segregation. So otherwise, if you give the mixed waste, it ultimately goes to landfills, which are rare in case today. And separation is the only thing. And ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು? ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅವರಿಗೆ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಟನ್ 6 ಟನ್ ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 3.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೂ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 6 ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ನಲ್ಲ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. Excellent perspective. At this, I asked her, how do you want them to be aware of that? No, we have been doing awareness sessions with them and all that, but they are not as yet so improved in their segregation. If they did the segregation properly, and dry waste is supposed to be collected at least 6 ton. So supposed to be collected at 6 ton, but at this moment we are getting only 3 tons. Suppose the public understood this situation and they did the segregation properly, we are able to get 6 tons of dry waste, which will give much more, employment to many more persons. That's what she is saying. Thank you, ma. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈ ವೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ನನಗೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಏನು ಇದರಿಂದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಟ್ ಗಾಡಿ ವೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ರೀಸಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟೋ ಬಡತನ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು BBMP ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಬ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರು ಓಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮರಿ. ಸೊ ಶಿ ಆಡೆಡ್ the government, the BBMP is earlier we had the facilities of 2 vehicles collecting the waste, segregated waste separately, 1 vehicle for dry waste, another for wet waste. Then we were living on that. Some of us were making our living on that. Now they are going back. She doesn't know why. They are going back to the earlier system that 1 single vehicle will collect both dry and the wet waste. Of course, this will be gladly, the public will dump everything there. She says the wealth of the dry waste is going to be again the waste only. Everything is going to go to the landfill. Supposing it did not go there, remain in the streets itself, the mixed waste will cause a lot of bad odor and other problems and all that. I do not understand. She says, we do not understand why we are going back to the older system. She appeals to the knowledgeable people here and whoever is the activist for that, to see that she is requesting the public also not to allow this older method of 1 single vehicle for both dry and otherwise we are going to come to the streets. ನಾನೇನು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆಟ್ ಟು ಡ್ರೈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ 30 ಇಂದ 40 ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಐತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 32 ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. And she adds very useful information. Even after dividing the dry waste and sending the wet waste for composting and other way of disposals, dry waste also should be handed over by BBMP to us. Because only we know how to separate that into how many? Yes, to 32 different types of classes of dry waste we can separate. And each one has got hello? Each one has got its own value. So only we know that. I'm already doing about 27 or so. So prompting by professor, she says, so segregated waste will be useful only when it is properly divided and distributed into different resource groups. Thank you. ಇವಾಗ ನನಗೆ ರೋಡಿಂದ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಲಾಸ್ಪಳದಲ್ಲಿ. ಅವರವರೇ ಅಂಗಡಿಯವರು ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರೇ ಎತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆಯವರ ಇರಲಿ, ಅಂಗಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವರ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲ್ ಅವರ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 400, 500, 300, 200 ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 1 kg 21 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಆವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಾಗ
₹5 ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ 50 kg ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ₹20 ಆಗಿದ ಮೇಲೆ 10 kg ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಯವರೇ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಕಚರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 32 ಐಟಮ್ ನಾವು ತಗಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 2 ಐಟಮ್ ತೆಗಿತಾರೆ, 3 ಐಟಮ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಚರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಶಾಪ್ಸ್ನವರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಎತ್ತು ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟು ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ? ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. So my problem is, she says, my problem is I used to collect the waste from shops. Other than houses, I used to collect from shops and hotels like the bulk producers. Nowadays, they have learnt, they collect the waste, perhaps separated waste, and they are directly selling to the major buyers. They are avoiding us. So she demands that even the houses, shops and hotel like bulk producers should hand over the segregated waste, especially the dry waste, to us. We make small living on that. So earlier I used to, if they don't do that, the amount of waste that I am getting today and amount of money I could earn out of it is going to be severely reduced. So she is appealing that somebody should influence the thinking of the people that the bulk producers' dry waste should be handed over to the small time the pickers or the collectors like me, she says. That will make my life, she says. Thank you. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹಸಿ ಕಸ ಬರೋದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇದಾವೆ ಟಾಟಾ ಎಸಿಗಳು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಕೋದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಣ ಕಸ ಹಾಕೋದು. ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಸಿ ಕಸನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಫಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈವೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಡ್ರೈವೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಈರಾನಂದಿನಿ ಹತ್ರ ಒಂದಿದೆ, ಲೆವಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಈರಾನಂದಿನಿ ಹತ್ರ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರೈವೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸಿ ಕಸ 2 ರಿಂದ 3 ಟನ್ ಹಸಿ ಕಸ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಸಿ ಕಸ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು 24 hours ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸರ್ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಗಾಡಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಗಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಂಗಿಡ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಸ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಸ ಹಿಂಗಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕಿತ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ಬೇಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದರಿಗೆ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದರಿಗೆ ಒಣ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವೆರಡು ಬೇಸನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವೆರಡು ಬೇಸನ್ ನಾವು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, 2 ಬೇಸನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಹೋಟ್ಲುಗಳ್ದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮುಸ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕಸನೇ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫೈನ್ ಹಾಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ರೇಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ CDD ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ CDD ಸಂಸ್ಥೆದವ್ರು ಬಂದೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಹೊರಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ₹500 ಫೈನ್ ಸರ್. ಅದು ಥರ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ CDD ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 23 ವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, 23 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವಾಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಫಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. Can I like that, you know, he is handling basically that one. He also adds that we also collect the dry waste and the wet waste. I handle both of them in my situation.
And we are very particular that they have to separate and give the dry waste separately and wet waste separately. If the bins ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನ? Bins, okay, fine. So we provide separate 2 bins for them, one meant for dry waste, another for waste. They have to practice that. If any household did not practice that, we will not lift the waste from their home. Next day they will quarrel with us. Then we make them understand, simply because you have not separated your waste, so we are not carrying it from you. So next day they are likely to be learning the lesson and then do it. We also demonstrate, go to them and demonstrate also sometimes if they did not understand what do we mean by dry waste and the wet waste and why do we do that. So all those things with the demonstration and some amount of awareness, they have learned the separation and we are successful in that. So what is the organization? ಯಾವುದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು? Okay, there is an organization, an NGO perhaps. So I'm not getting it. Yeah. CDD Society. See? CDD, sir. CDD. CDD Society. So we had hired local street play groups who had conducted these street plays for different aspects, whether it's for open defecation, waste segregation, on different aspects, street plays have been conducted there. Very good. He says this facility also we have been using. That's why the awareness is at a higher level. Thank you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಲಿ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಸರ್, ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಸ ಗುಡ್ಸೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಅವರು ಸರಿಗೆ ಗುಡ್ಸಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಮಟ್ಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಇದು ಕಸನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ದು ಸರಿಗೆ ಗುಡ್ಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಲ್ ಒಗ್ಯೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಪಾನ್ ಪಿರಾಕ್ ಹಾಕೋದು, ಎಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಹಂಗೆ ಉಗಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವರು ಬಿಗಾರ್, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗಾರ್, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನನ್ಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಸರ್. அதுதான் சொல்லுங்க, கார்பரேஷன்காரு கச்சரா சேரே எடுக்கத்தில்ல. அங்கங்க அந்த பீகார்காரங்க வந்துட்டு வெத்தலை பாக்கு வச்சு பான் பிராக்கு அதான் அங்கங்க துப்புறான், கலீஜ் பண்றான். ஓகே, அதுக்கு அவங்க என்னன்றாங்கன்னா, காசு ரோடு கச்சரா தான் எடுக்கணும், கடை கச்சராலாம் எடுக்கக்கூடாது. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ perhaps she is referring to the BBMP Paura Karmikas. They are paid for sweeping the streets. They don't do that. They leave the kachra right there only, but they have learned to go to the shops and pick the dry waste, and they are selling the waste and all that, and we are deprived of that particular facility. That's what the gist of our demand. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು. ನಮ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಿಷಿನ್ ಬಂದರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ. Okay, thanks Amma, thank you. So as we know, she is a Paura Karmika, and because she is not able to manage her family with the salary she is getting as a Paura Karmika, she is extra working. She says our working conditions and the salary and the other allowances etc. should be improved so that I live a much better, a little better life than I am living today. Thank you. Well, I'm aware that
we have run beyond the time limit, and so we now move towards conclusion. I don't know if there's any quick remark that we can anticipate from members of the audience. We are happy to welcome that, and then we'll conclude. Any comments, please feel free. It's been an educational experience. I'm sure all of us will agree with that. And so that's an extraordinary opportunity. Any reflections on that, please? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Maybe I'll translate to English also. Okay. Yeah. No, we are all NGOs and professionals here sitting. So even when we listen to all of you all, is there something that the professional, quote unquote, professional NGO sector also have to learn in terms of listening to all of you all? I see the mic in the hands of Oblesh, who is a very experienced person in this field. We like to listen to you. ಅದನ್ನು ಲಗತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್, ಒಂದು ಇದು ಚರ್ಚೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೇಳೋದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ BBMPಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಫೀಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು BBMPನವರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಕಸ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BBMPಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಡವರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ SC ST OBC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು, ಅವ್ರ ಬದುಕುಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀದಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಸರ್. ಎರಡನೇದು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? 45 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರ ಪಾವತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ 38,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಸೇಮ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ನವರು, ನೇರ ಪಾವತಿಯವರು, ಗುತ್ತಿಗೆನವರು 3 ಜನ ಒಂದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬರೀ 13,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 38,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಜೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸವಲತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸವಲತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಗಾಯ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ BBMPಲಿ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ರಜೆನ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದೇನೆಂದರೆ 10 o'clock ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 12 o'clockವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 11:30ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಬಳಸಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಇದೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ. ಅವರು 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು.
33 ಜನ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇದು ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ದುಡ್ಡು BBMP ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಭಾಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಕಾಯಂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಹ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಮೆಕನೈಜೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗೇನು 19,000 ಜನ BBMPಲಿದ್ದಾರೆ, 54,000 ಜನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ULBಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಕನೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಚರಂಡಿ ತೊಳೆದು ಕಕ್ಕಸ್ ತೊಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ? ಈ ಥರದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು 2019-20 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನ, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಡಿನೇ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇವರು ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಾಸ್ ಡೈಡ್ ಸೂಸೈಡ್. ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಮೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಯಾರೂ ಟೀ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಹೋಟ್ಲದ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಡೀರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು 100% ಶೂರ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೋಟಲ್ 93 ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. 2008 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 36 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. 36 ಜನ. ಆ 36 ಜನನೂ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಸ್ಟೇ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರೀಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿರೋರ್ಗಲ್ಲ, SC ಕಾಲೋನಿ ಇರೋರ್ಗಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ಅವರು ಸಹ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. May I think we must take note of, the difference in a sense of the narrative from the panel members and an expert like Oblesh. I suppose that is based on the fact that as a result of civil society organizations' work, there has been a lot of improvement, incremental change, and that is what the panel members have spoken. But somebody like Oblesh, who is getting into these matters in greater detail, is also telling us about what awaits this sector in future. And it's a destruction of all the incremental progress that has been made, which lies ahead. I don't know if Professor would like to say a few words to translate. It's a difficult translation. Points which were actually education for me. I have been working with these friends since about 15 years now in different capacities. That's how I have been educated.
And that's how I have been treating my own people who are working for me in my house or outside my district. Definitely they are different. So he gave a very pathetic picture. Only one point I will make you understand, that with all this, once the garbage has been understood as gold, like my own friends here are telling, once it is understood that number of other people are attracted to that particular gold, snatching from these little workers, and they are converting that into an industry and profit-making venture. So now they are establishing formal companies to buy the waste, drivers perhaps, not this thing, and make profit to themselves. If that comes true, if it is coming very soon, all these people are going to lose their job and lose their lives, number one. Number two, and there is no, and as far as the temporary, she says, I should be made permanent and all that. So she has got another 5 years time before she could be, if at all possible, but she is not going to get permanent. The temporary workers are getting about 13,000 rupees. In the same organization, permanent workers are getting 38,000 rupees, and all the benefits of salary, allowances, holidays and all that. The same work they do of the same duration, but these people are not getting at all. But he says very painfully that there is no absolutely any policy at all. There is no even future. And then finally, the government itself, or the BBMP itself, is envisaging a mechanization of the entire thing. They want to do it beautifully with the machines. They don't need the human beings now, and they are going to mechanize everything, the street sweeping and all that. Then all these people are going to perhaps go under those machines. They will lose their lives. So that is the very bad picture is this thing. So and then the kind of caste, class and gender discrimination these people are undergoing is very, very pathetic. It's insult to human beings. And even when somebody at the hotel wala or a house wala gives some water or some tiffin, breakfast and all that, they ask them to sit separately, little away like that, so that the other customers can come in. So they are given food already, but they are discriminated heavily in terms of caste, gender and class. Most of them are SC, ST and OBCs, especially coming, on the, from other places. So this is the very pathetic picture he has. And he also quoted, please go through that report. National Law School of India University has studied and has a report also, which says you can kindly, who are interested, can. Thank you so much. So maybe move to conclusion. Yeah. Thank you, friends, for this extraordinarily valuable interaction. And I must certainly put on record our appreciation to the Alliance of Indian Waste Pickers, led by Kabir and his team. And then, of course, the Indian Institute of Human Settlements, who have made this facility available and have more than the facility, made this event, this program happen. And of course, there is Hasiru Dala, which has been a major contributor to positive work in the city. Many people don't like positive work in the city, So they must be planning very hard how to destroy the gains of Hasiru Dala. So it is in that context, for lack of time, we won't get into other issues. But as a person from a law background, I just want to pick up one issue. And that is in the narrative that we heard, including especially the last intervention, there's violation of constitutional principles. A leading principle is that there must be equal wage for equal work. It's a fundamental right laid down in the Constitution. We have started violating that. We are just now speaking of what is also recognized as the two-glass system. Two-glass system means you keep one glass outside the hotel, and if you are from an untouchable category, then tea will be poured into that glass. You can't enter the restaurant and drink along with the others. That's a violation of Article 17 of the Constitution, which abolished untouchability long ago. So in that sense, we are up against a hugely disadvantageous position in the days to come. But we cannot become cynical about it. I think this forum has taught us that constructive work is extremely important.
I want to use this opportunity, especially taking a clue from Oblesh and from others who have participated. Maybe, all those who have organized this, how do we reach out to a few more institutions in the city? There is National Institute of Advanced Studies, there is Indian Institute of Science, there's Indian Institute of Management, there's Institute of Socio-Economic Change, there's the National Law School. I think what we have heard today, if it is converted into a thematic workshop, we will get support from all these institutions. Let's put that up front in order to challenge the good work which Paurakarmikas and others have done and the plans to destroy that. And let's raise our voice of protest in that context. So I'm very glad that this meeting has taken place in an institution which is well known all over India. And let's look forward to convert this opportunity into more fruitful products in the days to come. I thank the organizers for giving all of us this opportunity to be here and to share in this fantastic work. Thank you. ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವು NGOಗಳು ಇವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹತಾಶರಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2. ನಂಬರ್ 3, ಸರ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಢಾಳಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಕೂಲಿಯ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನನ್ನೇ ಇದು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ 2 ಗ್ಲಾಸುಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅತಿರೇಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದು 1 ಅಂಶ 2 ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೀ ಮಾತಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. I think I did my job so well. Thank you. When we were coming here, and there was this very interesting piece that I ended up in reading, and that is something which was reflecting on the work we are doing. It's by a physicist. He says that it is we should not teach the world how it should be. Let's listen to the world instead in order to learn from it and how to think about it. He made that observation with regards to the atoms and physical behavior. But the idea of waste narratives was something similar. We wanted to sit and just listen. And the first point of changing the status quo begins with listening. So that people come in the room, people have a word, people who are doing things, who are cleaning the streets, they have issues, they have challenges. So they have to put out their grievance to someone. And it is a way of a collective therapy, which is quite fashionable these days amongst the middle class. But it is a therapy where working class shares their heart out, and then we take it from there. And then we collectively build something that we can, what Professor was suggesting, was like, let's take this conversation in different places. And once we do that, there is nothing great in suffering alone. You have to put your suffering out to the world so that the world listens, so that the status quo is changed. And this is why we were intending to do this conversation here. And we are keen to do this in other parts of the subcontinent. And we are also keen to do it in other parts of the city. And we are quite grateful that Indian Institute for Human Settlements has agreed to partner with us for the whole series to take this conversation in different cities across India. Thank you.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳವುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ದಳ ಮತ್ತು ಆತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಬೀರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಅರಿವನ್ನು, ನನ್ನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.